وادی مقمص سے بچنے والے 3 ہی تھے۔ نفیل جو موقع ملنے پر فوج کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا تھا، محمود ہاتھی جس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا، انیس جو محمود ہاتھی کا محبت تھا۔ آج کا عنوان ہے ہم نے آپ کو یتیم پایا اور اپنی آغوش محبت میں لے لیا۔ صبح صادق کا وقت ہے، پیر کا دن۔ کائنات ایک نئے دن کی ابتدا کرنے کو ہے۔ پرندے چہچہا رہے ہیں، روشنی اندھیرے کو مٹا رہی ہے۔ سورج اپنی چمک سے دنیا کو روشن کرنے کو ہے۔ عرب میں بہار کا موسم ہے، جب پھول کھلتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، ہر چیز کھلی کھلی ہوتی ہے، ہر شے خوبصورتی اور تازگی کا احساس دیتی ہے۔ بہار کا پہلا مہینہ ربیع الاول اپنے 11 دن گزار چکا ہے۔ یہ 12ویں دن کی صبح ہے، اپریل کی 22 تاریخ اور سال 571 عیسوی ہے۔ کعبہ کو تباہ کرنے کے ارادے سے آنے والی ہاتھیوں کی فوج کے انجام کو 55 دن گزر چکے ہیں۔ ایرانی بادشاہ نوشیروہ کی بادشاہت کا 40واں سال ہے۔ شفا بنت عوف اور فاطمہ بنت عبداللہ بی بی آمنہ کے پاس موجود تھے۔ بنی ہاشم کا سارا خاندان دعا مانگ رہا ہے۔ سب اس خوشخبری کے انتظار میں ہیں کہ بی بی آمنہ کے گھر اولاد ہوگی، عبداللہ کی اولاد، وہ عبداللہ جو سب کا پیارا تھا، وہ عبداللہ جو اپنی جوانی میں سب کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ عبد المطلب ہر سانس کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ اتنی دعائیں تو عبد المطلب نے اپنے کسی بیٹے کے لیے نہیں مانگی تھی۔ عبداللہ کی والدہ فاطمہ بنت عمر کی دعائیں سانسوں کے ساتھ چل رہی ہیں۔ آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہو تو سمجھیں گی عبداللہ مل گیا۔ ہر طرف خوشبو پھیلی ہے، اس قدر روشنی پھیلی کہ دور دور تک دیکھا گیا۔ مبارک ہو، مبارک ہو، بی بی آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ہر طرف یہی آوازیں ہیں۔ بنی ہاشم کو جتنی خوشی اس بیٹے کے پیدا ہونے کی ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سب کی دعا تھی کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہو۔ اللہ کریم نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ ابو لہب کی کنیز سویبہ بھی ادھر ہی ہے، بھاگی بھاگی آئی اور سب سے کہنے لگی، مبارک ہو، بی بی آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اپنی کنیز کی آواز سن کر ابو لہب نے بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھیں، ان کے دنیا میں آتے ہی غلاموں کو آزادی نصیب ہونے لگی۔ یہ کیسا یتیم پیدا ہوا ہے جو یتیموں اور بے بس لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت بن کر آیا ہے۔ سویبہ کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہے۔ غلامی سے آزادی ملنا عرب میں زندگی ملنے سے بڑی خبر ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق رسول اللہ 12 ربیع الاول، بعض کے مطابق 9 ربیع الاول اور بعض کے مطابق آپ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے 9 بیٹے اس وقت جوان ہیں اور 2 بیٹے بہت چھوٹی عمر میں ہیں۔ عبداللہ وفات پا چکے ہیں۔ سب کو جیسے بھائی کا نعم البدل مل گیا ہے۔ عبد المطلب کو اپنی 100 سالہ زندگی میں اتنی خوشی نہیں ملی جتنی اس خبر نے دی ہے۔ عبد المطلب کو ایسے لگ رہا ہے جیسے جوانی واپس لوٹ آئی ہے۔ پوتے کو گود میں لیا، ماتھا چوما اور اپنے سینے سے لگایا۔ اس قدر خوبصورت بچہ، یقیناً یہ بڑے نصیب والا ہوگا۔ عبد المطلب نے اپنے 3 سال کے بیٹے عباس کو اپنا پوتا دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو اپنا بھائی کتنا پیارا ہے۔ عبد المطلب اپنے خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لائے ہیں اور کعبہ کا طواف کیا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ کو بی بی آمنہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد سویبہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ کے پیدا ہونے سے 6 دن پہلے عبد المطلب کے گھر سیدہ ہالہ سے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کا نام حمزہ رکھا گیا ہے۔ حمزہ اور رسول اللہ میں ساری زندگی بہت دوستی رہی۔ سویبہ نے حمزہ کو بھی دودھ پلایا اور رسول اللہ کو بھی۔
وہ रसूलुल्लाह के रिजाई भाई भी हैं। रसूलुल्लाह और हमजा के इब्तिदाई साल कबीला बनी साद में गुजरे। दोनों खालाजाद भाई भी हैं। सबसे बड़ा रिश्ता बाद के सालों में बना जब ये रिश्ता नबी और उम्मती में बदला। हमजा से बहुत साल बाद किसी ने पूछा, हमजा, आप और रसूलुल्लाह में से बड़ा कौन है? हमजा ने कहा, बड़े तो रसूलुल्लाह ही हैं, बस मैं 6 दिन पहले पैदा हुआ। रसूलुल्लाह के पैदा होने के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने रसूलुल्लाह के सर के बाल उतरवाए और बालों के वजन के बराबर सोना सदका दिया है। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को ज़ियाफत दी है। अब्दुल मुत्तलिब की खुशी उनके चेहरे से आया है। अब्दुल मुत्तलिब सबसे मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं। आने वाले मेहमानों ने पूछा है कि बनी हाशिम के सरदार ने अपने पोते का नाम क्या रखा है? मोहम्मद। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे पोते का नाम मोहम्मद है। कुरैशी सरदार बोले, ये नाम तो आपके खानदान के नामों से मुख्तलिफ है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, मुझे यकीन है कि मेरा पोता बड़ी इज्जत पाएगा और दुनिया जहान में इसकी तारीफ की जाएगी, इसलिए मैंने इसका नाम मोहम्मद यानी तारीफ किया जाने वाला रखा है। कुरान मजीद में रसूलुल्लाह के 5 नामों का जिक्र किया गया है, मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला, मुजम्मिल, मुद्दस्सिर। रसूलुल्लाह की हदीस है कि मेरा नाम मोहम्मद है और मेरा नाम अहमद है। रसूलुल्लाह के वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, रसूलुल्लाह की वालिदा का नाम आमिना बिनते वाहब, रसूलुल्लाह के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, रसूलुल्लाह की दादी का नाम फातिमा बिनते अमर, रसूलुल्लाह के नाना का नाम वहाब बिन अब्दे मनाफ, रसूलुल्लाह की नानी का नाम बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा। जिस सुबह रसूलुल्लाह पैदा हुए उस दिन एक यहूदी मक्का में पहाड़ी पर चढ़कर जोर जोर से कहने लगा, कौम कुरैश, क्या तुम्हारे यहाँ आज कोई बेटा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, हमें मालूम नहीं। यहूदी कहने लगा, कुरैश में जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो अल्लाह का आखिरी नबी है। अल्लाह के नबी मूसा ने जिस सितारे के बारे में बताया था, आज रात वो तुलू हुआ है। रसूलुल्लाह की पैदाइश, वालिदैन, हिजरत की सारी तफसील आपसे पहले आने वाली आसमानी किताबों में मौजूद है। रसूलुल्लाह के वालिदैन का नाम और आपके यतीम पैदा होने का जिक्र भी इन किताबों में मौजूद है। रसूलुल्लाह से पहले आने वाले नबी मुख्तलिफ निशानियां बताते रहे हैं। यहूदी उलमा के मुताबिक मूसा ने एक सितारा तुलू होने के बारे में बताया था। जब वो सितारा तुलू होगा तो उस वक्त कायनात का आखिरी नबी पैदा होगा। हसन बिन साबित ने 120 साल की उम्र पाई। उसमें से 60 साल ईमान लाने से पहले और 60 साल ईमान लाने के बाद। वो यसरब में रहा करते थे। हसन बिन साबित का बयान है, मेरी उम्र 7 साल थी कि मैंने सुना कि यसरब में एक यहूदी आलिम ने ऐलान किया कि आज आखिरी नबी पैदा हुआ। बनी इसराइल, नबूवत तुम्हारे घर से रुखसत हो गई। जिस जमाने में रसूलुल्लाह पैदा हुए हैं उस वक्त मक्का शहर की आबादी तकरीबन 10,000 है। इस तादाद में गुलाम और दूसरे कबीलों के अफराद भी शामिल हैं। 10 खानदान मिलकर इस शहर का निजाम चलाते हैं। कोई मरकजी हुकूमत नहीं है। बनी हाशिम यानी रसूलुल्लाह के खानदान के पास मजहबी ताकत है। काबा के मतवल्ली भी यही हैं। हाजियों को पानी पिलाने और हज के इंतजामात भी इन्हीं के पास हैं। बनी उमैया के पास फौजी ताकत है। ये दोनों कबीले मक्का के मुमताज कबीले हैं, मगर एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरह अद-दुहा में फरमाता है, हमने आपको यतीम पाया और अपनी आगोश मोहब्बत में ले लिया। हलीमा बीबी आमीना के बेटे को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। माँ गरीब है और बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है।